ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آج 24 مارچ 2022 عیسوی ہے۔ ہر سال 24 مارچ کو ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی اس سلسلے میں بہت ساری تقریبات ہوئی۔ اگر ہم بات کریں گے کہ جو آج ہمارے ملک کے جو وزیر صحت ہیں جناب منسکھ مانڈویہ صاحب، ان کا ٹویٹ آج آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ملک کو 2025 تک ٹیوبرکلوسس فری بنایا جائے گا۔ ہمارے یہاں پہ جو جموں کشمیر جو یوٹی ہے، جموں کشمیر یوٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر پچھلے سال بڑگام ضلع کو یہ طرح امتیاز حاصل ہوا کہ بڑگام ضلع پورے ملک میں پہلا ایسا ڈسٹرکٹ بنا جو ٹیوبرکلوسس فری بن گیا لاسٹ ایئر میں۔ اور اس سال بھی اس سلسلے میں تقریبات ہوئی، اس سال بھی کوششیں جاری ہے۔ آج جو اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ملک میں دلی میں منعقد ہوئی، اس سلسلے میں یہاں پہ انعامات سے نوازا گیا۔ ہمارے 3 ڈسٹرکٹس جو ہیں کپواڑہ، پلوامہ، اننت ناگ، ان 3 اضلاع میں بھی اس سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ 70 to 80% جو ہے اس سلسلے میں وہاں پہ یہ ٹیوبرکلوسس فری یہ اضلاع ہے۔ اور کوشش یہی ہے کہ کس طرح سے ایسے اسٹیپس لیے جائے تاکہ پورا ملک جو ہے، پورا ملک 2025 تک ٹیوبرکلوسس فری بنایا جائے۔ آج یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو یہاں پہ ہماری جموں کشمیر کی ٹیم دلی میں ہے، ووک بھردواج صاحب جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی سربراہی میں ان کے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتر صاحب بھی ہیں، اور 3 اضلاع کے جو باقی ڈی ٹی اوز ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ان میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی، اگر پروگرام کے دوران ان کے ساتھ ہمیں رابطہ ہوا تو آغاز ہم کرنا چاہیں گے اس پروگرام کا۔ تو خیر مقدم کرنا چاہیں گے کہ جو ہماری آج کی ڈسٹنگوشڈ پینل ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، میرے بائیں جانب تشریف رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر اظفر یاسین قادری صاحبہ جو ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس کنٹرول آفیسر بڑگام ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہیں یہ ڈاکٹر تہجینہ جمیل صاحبہ جو ڈی ٹی او سری نگر ہیں۔ تشریف رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر جاوید ملک صاحب جو پروفیسر اینڈ ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ آف پلمنالوجی سکمز بیمنا۔ آپ تینوں مہمانان کا ہماری اس خصوصی نشست میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو اس سلسلے میں مبارکباد کہ لاسٹ ایئر جو بڑگام ضلع ہے، بڑگام ضلع کو لاسٹ ایئر انعام دیا گیا، میڈل دیا گیا اس سلسلے میں کہ ڈسٹرکٹ بڑگام پچھلے سال ٹیوبرکلوسس فری بن گیا، اور اس سال ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹس ہیں جن کو آج ایوارڈ دیا گیا دلی میں۔ آپ تینوں پینلسٹس کو اور ڈپارٹمنٹ کو اس سلسلے میں مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔ آغاز آپ سے کرنا چاہیں گے ڈاکٹر اظفر یاسین قادری صاحبہ، چونکہ جو بڑگام ضلع ہے ملک میں ایک پہلا ڈسٹرکٹ بن گیا لاسٹ ایئر، کس طرح سے آپ نے کوششیں کی، کس طرح سے ضلع میں یہ طرح امتیاز آپ کو حاصل ہوا؟ دیکھیے، جو ہمارا ڈسٹرکٹ ٹی بی فری ہو گیا اس کے لیے بیس لائن ایئر لیا گیا 2015 جی۔ پھر دیکھا 2015 سے لے کر 2020 تک کتنی کمی ہو گئی ہے ٹی بی کے کیسز میں، کتنے ہمارے ٹیسٹ پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ ساروی کھوت اصل تو بہتر نیٹ ورک سون۔ ساروی کھوت بوڑ نیٹ ورک یہ ساری ونان چھنا، مگر اس کیا فائدہ چھ ام سے؟ میں کیا سارنی ست میں پنس مالس ماج ست کنیکٹڈ روزن۔ ملک کس کونس کونس ست نہ میں صرف پنس کونس ست غرض۔ میری زندگی کت کن گژھِ آسان؟ وی ہیئر یو۔ توے تہذ زندگی سہل کرنے خاطر ایئرٹیل تہ کران یہ کٲنٛسہِ خاطر سہل تو ممکن وسیم گرپریت سونالی تہ نش کانٛہہ تہ سہولیت ہاوان، خبر اصل ٲسِن یا خراب أسۍ چھِ پوٚز پوٚز ونان تکیازِ تُہنٛزِ زندگی منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ رُکاوٹ یِنۍ۔ چلو جی، ہندوستانُک بہتر نیٹ ورک کُس چھُ یہ کرِ فٲصلہٕ تُل، أسۍ کرو کوشش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اصل کرنٕچ۔ ہوئے ہیں اور دوسرا ایک انڈیکیٹر تھا کہ ہمارا کتنا ٹی وی سکور آیا ہے، اس کے کافی چند 9 اس میں انڈیکیٹرز تھے کہ اس میں سکور آنا چاہیے تھا 80 سے زیادہ، جو ہمارے ٹیسٹنگ کا دیکھنا تھا کہ ٹیسٹ ہم نے 2015 میں
میں آپ کو ایسے بتا دوں، اگر 2015 میں ہم ٹیسٹ کرتے تھے تو 31 ٹیسٹ کے بعد ہم کو ایک ٹی بی کا کیس ملتا تھا. جی. تو اس میں انکریز ہونا چاہیے، بڑھوتری ہونی چاہیے تھی 20% سے زیادہ. جی. تو پھر ہم نے جب اپنے ڈاٹا دیکھا، ہم نے دیکھا کتنے ٹیسٹ کیے ہیں، تو ایئر آن ایئر ہمارے انکریز ہو گئے ہیں. تو 2020 میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے ہم نے تقریباً 90 ٹیسٹ کے بعد ایک ٹی بی کا کیس آیا. جی. یعنی 2015 میں 30 کے بعد، 31 کے بعد، اور 2020 میں یہ 90 کے قریب. دیٹ مینس ہم نے ٹیسٹنگ جو ہے وہ انکریز کی، ہم نے بہت زیادہ ٹیسٹنگ کی، تو اس میں سے ہم کو کیسز کم ہوتے دکھائی نظر ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے ایکٹیو کیس فائنڈنگ ہم نے بہت حد تک، ہم نے ابھی تک تقریباً 4 لاکھ پاپولیشن کی کر دی ہے بڑگام ضلع میں. یعنی پیشنٹ کا ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہسپتال یا ہیلتھ سینٹر یا کسی جگہ آئے، لیکن ہم گھر گھر جاتے ہیں، ہم آرفنیجز میں جاتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں جیسے پرزنز ہیں، جیسے برک کلنز ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ برک کلنز ہیں. جی. تو ہم ان میں اسکریننگ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کے بیچ میں جا کے، کمیونٹی میں جا کے اسکریننگ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جلدی مریض ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو جلدی جب مریض ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، اس سے جو اس کا پھیلاؤ ہے. آپ نے بات کی جلدی جو مریض ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی. ڈائریکٹلی ہم رخ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر جاوید ملک صاحب. ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ بتائیے آپ کے اس میں ارلی ڈائگنوسس جو ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ اس کے ماہر ہیں، آپ کے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ ایک انسان ہے، اس میں اس طرح کی کون سی علامات ہے کہ لگے کہ آیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح آپ نے پوچھا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ٹی بی ہوگا، یوزلی ان کے سمٹمز ہوتے ہیں ریسپریٹری. اس میں کھانسی، بخار، تھوک کے ساتھ خون آنا، وزن کا گھٹنا، یہ امپورٹنٹ سمٹمز ہیں. اگر یہ سمٹمز آپ کے پاس ہیں تو امیجیٹلی اس پیشنٹ کو چاہیے کہ جو اس کا ڈاکٹر ہے، پرٹیکولر جو بھی ٹیوبرکلوسس کے سینٹر ہیں، وہاں پہ جا کے ٹی بی کی جانچ کروائے. تو یوزلی ڈاکٹر اس کو بتا دے گا کہ آپ کو بھائی ایکس رے اور اسپیوٹم کا یہ ٹیسٹ چاہیے، جس کو اے ایف بی اسٹرین یا سی بی نیٹ آپ کامن ہے، فری ٹیسٹ ہے، اویلیبل ایوری. ہمارے میڈیکل کالج میں ڈاکٹرس کا سینٹر ہے، تو یہ فریکوینٹلی کیا جاتا ہے. اور یوزلی اگر یہ ریسپریٹری ہو تو یوزلی پازیٹیو آتا ہے، بٹ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں سی ٹی اسکین، برونکوسکوپی وغیرہ جیسے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ٹیسٹ کبھی کبھی نیگیٹو بھی آتا ہے تو ہم کلینکل اور ریڈیولوجیکل بیسس پہ یہ ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں کہ اس بندے کو موسٹ لائکلی ٹی بی ہی ہے اور باقی نمونیا، کینسر وغیرہ نہیں ہے. لیکن وہ پورا پکچر ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دوسرا، کبھی ایکسٹرا پلمونری ٹی بی کے روپ میں آتا ہے، جیسے کسی کو گلٹی آ گئی گردن میں کہیں بھی، تو اس کا بھی ایف این اے سی یا بایوپسی پہ ڈائگنوسس بنتا ہے. اور ریئرلی کبھی کبھی پیریکارڈیل ٹی بی، میننجیل ٹی بی جس کو سرسانگ وغیرہ کہتے ہیں، یا ہڈیوں کا ٹی بی، وہ بھی آ سکتا ہے. یا اسمال انٹسٹین وغیرہ، جہاں بھی کہیں بھی ٹی بی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایڈرنل ٹی بی ہو سکتا ہے. ٹائم لگا ڈیٹیکٹ گژھنس؟ مطلب ڈاکٹر صاحبس نش پیشنٹ، امس کران علاج، پتہ ٹیسٹ کرنے، کوتا جلدی ننان کہ آیا کہ نہ ڈائگنوسس گو ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہ امس ہیکی پرابلم است؟ یہ ڈپینڈ کران کہ پیشنٹ کر حظ یی ڈاکٹرس نش. اگر یہ ارلی سٹیجس مز یی تو اوور آل پکچر ہیتھ ڈاکٹرس تران فکر، خاص کر ایکس رے وچھت، سپیوٹم ٹیسٹ، بیٚیہِ ویٹ وغیرہ کانسٹیٹیوشنل سمٹمز یتھ أسۍ ونان چھِ. یہ سورُے پکچر وچھت چھِ أسۍ ونان أمِس چھا ٹی بی کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ ڈِزیٖزز، کیازِ اوور لیپنگ سمٹمز چھِ آسان. یم سمٹم باقین ڈیزیزن سۭتۍ اوور لیپ چھِ، یم چھِ پیوان اَسہِ ایکسکلوڈ کرٕنۍ، یتھ زن ڈفرینشل ڈائگنوسس چھِ ونان. چونکہ ٹی بی چھُ کامن انفیکشن پرٹیکولرلی انڈر ڈیولپڈ ورلڈس مز، أسۍ تٔتھۍ منٛز یِوان، اتٮ۪تھ چھُ پیوان سسپیشن آف ٹی بی واریاہ ہائی تھاوُن. اکھ کتھ فرمٲوٕ تۄہہِ یُس زن یِمو تہِ ووٚن أسۍ چھِ گرٕ گرٕ گژھان، نظر چھِ دِوان، جیسے چیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اتھ حظ چھُ زیادٕ پہن گژھان یہِ حظ. مگر یہِ تہِ چھُ واریاہ پھِرِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اکھ بٮ۪مار چھُ، أمِس چھُ فیور کھسان، تپھ روزان، مگر تپھ چھُ أمِس کھسان رٮ۪تہٕ وادن، 20 دۄہن 15 دۄہن. نظر چھنہٕ ڈاکٹر صٲبس اتھ پٮ۪ٹھ پیوان کینٛہہ کہ آیا أمِس پرابلم کیٛاہ چھِ. چوٗنٛکہِ ٹیوٗبرکلوسس چھُ یہِ تہِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِم زن انسان سُنٛد أنٛدرم چھُ، أنٛدرمس تہِ ہیٚکہِ یِژھ کینٛہہ ٲسِتھ حظ. اتھ سلسلس منٛز ؤنۍتو یِتھۍ کیسز، چوٗنٛکہِ یِم چھِ گژھان، مطلب یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن حظ کہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن جو ایسا کوئی بیمار ہے بحیثیت ماہر، یہ بتائیے کہ کس طرح کیا مشورہ ہے ان کو؟ مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں، خاص کر فیور، آپ کا وزن کم ہونا،
आपकी खांसी जो नॉर्मल एलर्जी वगैरह की दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ पे आप डॉक्टर से मशवरा करने के बाद स्प्यूटम का टेस्ट करवा के अगर बलगम आती है तो, नहीं तो एक्सरे और बाकी जो रिलेवेंट जांच है जिसमें सीटी स्कैन भी आ सकता है, कभी कभी बायोप्सी भी आ सकती है। उसके बाद आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको टीबी है कि नहीं। यूजुअली मिस नहीं होता, अगर प्रॉपरली प्रेजेंटेशन पेशेंट की आ जाएगी, हिस्ट्री भी देगा और फैमिली, यूजुअली इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक वी हैड कोविड, तो फैमिली में किसी को टीबी होना, तो आप में अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो मजबूरन गसन जरूरी तो डॉक्टर्स वन अस गरस मज टीबी, खासकर रेस्पिरेटरी टीबी, यह एयरबॉर्न डिजीज, यह गसान रेस्पिरेटरी रोटो थ्रू, अगर ये इमन अंदरमस मज गस या मिनिंजीजन मज गस या कुछ जाए अड़जी मज गस, मगर गसान रेस्पिरेटरी शूशस गसान, शूश रूट ऑफ एंट्री बिल्कुल रूट ऑफ एंट्री पथ डिपॉजिट प्रेजेंटेशन कुछ जाए गसित, बट कॉमन डिजीज नॉट वेरी कॉमनली मिस्ड, अगर इन डॉक्टर्स नश गसान यूजुअली पिकअप गसान। डॉक्टर तहजीना जमील साहिबा, आप ये बताइए कि हमने बडगाम के हवाले से बात की, कुछ अजला ऐसे जहाँ पे काम हो रहा है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हम किस लेवल पर हैं? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 2021 में हमने तकरीबन 20,000 टेस्ट किए हैं। 20,000 टेस्टों में हमें कुछ 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसमें तकरीबन 90% जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 6 महीने का ट्रीटमेंट होती है तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लाइक बोन ट्यूबरकुलोसिस, सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि श्रीनगर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स यहाँ होते हैं, तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उन पेशेंट्स का ज़रा ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, कभी 9 महीने, कभी 1 साल या 1.5 साल तक भी चलता है। वो पेशेंट अभी चल रहे हैं और वो इस वक्त, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हम 19 लाख पॉपुलेशन करते हैं कैडर, बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में श्रीनगर और गांधरबल को देखती हूँ, दो जिले। अभी ये बताइए कि जो अभी मैडम ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन जो है, अवेयरनेस के बारे में क्या हो रहा है? जी, हम भी श्रीनगर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसको हम एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग कहते हैं, या हमने दूसरा भी किया था कुछ महीने से, हर घर दस्तक। हम हर घरों में जाते थे और हम वहां से पूछते थे उनको कि किसी को सिम्टम्स तो नहीं है खांसी की, अगर है या किसी ने दवाई अगर खाई है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीन कर रहे थे और वहां से हमने सैंपल्स लाए। हमने तकरीबन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख टेस्ट किए हैं और उनमें से तकरीबन हमने 5 लाख पॉपुलेशन को हमने स्क्रीन किया है, उसमें से हमने 60,000 टेस्ट किए, मगर हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आया। जी जी, जैसे आप बताइए हमें डॉक्टर तहजीना जमील साहिबा, डॉक्टर अदफर यासीन साहिबा, ये बताइए आपके जैसा कि मतलब अगर हम बात कर लेंगे अवेयरनेस के बारे में, जैसे आपने अर्ली डिटेक्शन की आपने बात की, चूंकि जो ये डिजीज है ये WHO की तरफ से सेकंड टॉप इन्फेक्शियस किलर इन द वर्ल्ड इसको माना गया, और इस साल अगर हम देखेंगे, इस साल जो थीम है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो क्या करना चाहिए इस मौजू को लेके? देखिए, पहले मैं आपको अर्ली डायग्नोसिस का मैं जो बता रही थी और जो डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, आपने पूछा कि कितने टाइम में ये। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
के लिए मैं बता दूं कि हम एज अर्ली एज 1 to 2 आवर्स ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अब जदीद मशीनरी आई है जिसको हम ट्रूनेट या सीबीनेट कहते हैं। तो उसमें ट्रूनेट में 1 घंटा लग सकता है और जो सीबीनेट है उसमें 2 घंटे लगते हैं, जिसमें हम तशखीस दे सकते हैं अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, आया इसको ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। और इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल्स भी आते हैं, तो उनको भी हम इसमें प्रोसेस करते हैं सीबीनेट में, तो उसके जरिए भी हमको 1 या 2 ही घंटे लगते हैं कि हम तशखीस कर सकें कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। और इसके अलावा यही नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस है, अब इन मशीनों के जरिए हम ये भी तशखीस देते हैं आया ये ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट है। तो अब हमको पहले ही पता चलता है कि मरीज को कौन सी दवाई दी जाए, चाहे उसको रेजिस्टेंट दवाई देनी है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंट दवाई देनी है कि ड्रग सेंसिटिव। तो ये जो हमारी जदीद मशीनरी आई है ये इसने हमको बहुत ही हेल्प किया है। और जो ये अब हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं, इनके सैंपल्स क्योंकि ये प्रेशियस सैंपल्स होते हैं तो ये बार बार नहीं आ सकते, तो इनको हम डायरेक्टली फिर इन्हीं मशीनरी पे इनके टेस्ट करते हैं, तो हमको जल्दी ही पता लगता है कि इनमें ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी जैसे कोई भी हमारा मरीज अगर डिटेक्ट हुआ वो ट्यूबरकुलोसिस है, उसके हम सब जो अफराद खाना होते हैं या जहां पे वो काम करता है वो मरीज, उन सब को हम टेस्ट करते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे खानवादे थे जिनको हमने यही स्क्रीनिंग की, कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग की, तो वो सब के सब पॉजिटिव निकले, उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन टेस्ट के बिना पर, एक्सरे के बिना पर वो थी हल्की 1 दिन की खांसी थी यही, क्योंकि उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो उनकी तशखीस जल्दी हुई, उससे क्या हुआ, उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो गया। तो जो फर्दर स्प्रेड है, अगर वो ऐसे ही रहते जब तक उनको सिम्टम्स आते तब तक वो और स्प्रेड करते। तो इसका जो मेन एम है एक्टिव केस फाइंडिंग का, ये रन अप टू टीबी एलिमिनेशन है कि हम वेट नहीं करते मरीज हमारे पास आए, हम पहले तो हम पैसिव केस फाइंडिंग रीजन क्या गोडनेथी यतीम केस गस गोडनेथी वो डॉक्टर साहब प्रिंसिपल अत सिलसिलस मज कि अगर ये बैक्टीरिया यवान छु इलाज कत करान मगर गोड क्या वुचो ये गसान कम सत दिमो हमने नाज़रीन को ये भी जानकारी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन यह लागदार अगर कंसे बेमारस गो जी सह गरस मजन यह अमिस अगर छाति हुंद ट्यूबरकुलोसिस गो वो यह छाति हुंद ट्यूबरकुलोसिस तथ मज ज्यादा लाग आसान, क्योंकि हम इनहेल एक्सेल करते हैं, शाह निवान कथ करान अकिस कमरस मज पॉवर्टी है, HIV है या बाकी ये चीजें हैं, ये भी इसमें है, उसमें वो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो प्रेवलेंस है जो 40% लोगों में इन्फेक्शन है, उसका मतलब नहीं है कि डिजीज है। फिर उनमें से 5 से 10% लोगों को लाइफ टाइम में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है अगर इनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिले। डॉक्टर साहब आपसे हम इसमें रिस्पॉन्स चाहेंगे इसी सवाल का जो हमने अभी बात की। यह बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज को यह हवस मज ये कोविड इथे पे सेम प्रोसेस। सो अगर गरस मज पॉजिटिव केस मास्क इंपॉर्टेंट गो ट्रीटमेंट तम सुंद इंपॉर्टेंट आइसोलेशन, चूंकि यह गसान रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू बाकी आर्गन मज डिपॉजिट, चांसेस ऑफ रिएक्टिवेशन इनक्रीज गसान, लाइफ टाइम रिस्क 10% हर कंस TB गस नश एज ऑफ नाउ, डेस्पाइट कि यह डॉर्मेंट डिजीज हेक अगर अगर इम्यूनोसप्रेसर स्टेट लाइक डायबिटीज अनकंट्रोल, कैंसर या HIV AIDS तथ मज 50% चांसेस एक्टिव डिजीज वन क्लिनिकली कत पे करो सस्पेक्ट अगर एबनॉर्मल सिम्टम्स ये पे मे वो फीवर इस सेटल गसान नॉर्मल एंटीबायोटिक सत या वायरल बासो 5-6 दिन मज गो सेटल कह, वेट लॉस सास यह कंट्रोल गसान कह, अमिस पेशेंट जरूरी डॉक्टर्स नश ग पे ओवरऑल जन इन्वेस्टिगेशन में गोडनेथ तुम वन तथ मज गोडनेथ थक्यून टेस्ट बे एक्सरे टेस्ट अगर अमिस छाति हिंदी सिम्टम अगर अमिस छाति वराई कह सिम्टम लाइक लूज मोशंस लकुट पेशाब खराब तथ मज तकान AFB टेस्ट कर या बाकी ट्यूबरकुलोसिस रेलिवेंट टेस्ट या आब आ छाति मज जमा गोमुत या यड़ मज जमा गोमुत या कुछ सात CSF पेवान काड़न कमर को आब जन दिमागुक TB मेनिंजल TB हेकान गसित तो तथ करान टेस्ट या बायोप्सी सैंपल कुछ सात चाहे कुन तानस सर्जरी गम या सैंपल दिव फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज तथ मज जरूरी AFB योत क्या 18 ग्रैनुलोमा तथ बेसिस पे ओवरऑल हेकान डायग्नोसिस बन कि यह ठीक।
डॉक्टर जावेद साहब, आपको रोकना चाहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि आज दिल्ली में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई और वहाँ पे जो आज मतलब यहाँ पे जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि उनको वहाँ पे गोल्ड मेडल दिए गए, और लास्ट ईयर बड़गाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और जैसे हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर साहब, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जो पिछला साल है, लास्ट ईयर जिला बड़गाम जो है, जिला बड़गाम को लास्ट ईयर एक तुर्रे इम्तियाज हासिल हुआ कि वहां मेडल उनको मिला। उनकी मैडम जो है वो यहाँ पे बैठी है फर्स्ट ईयर जी, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जी। और इस साल जो है, इस साल जो आपने कोशिशें की, जो कुपवाड़ा है, पुलवामा है, अनंतनाग है, और आप दिल्ली में हैं, और किस तरह से अवार्ड मिला, क्या कुछ हुआ वहां पे दिल्ली में, आप यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन को बता दीजिए। टोटली 5 फॉर कंप्लीशन ऑफ टीबी एजुकेशन प्रोग्राम में जो टोटल हमारे 8 मेडल मिले थे, गोल्ड मेडल जी। टोटल हमारे मतलब पूरे इंडिया में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को नॉमिनेट किया था जी। उसमें से 3 हमारे ही है कश्मीर के, एक अनंतनाग, एक पुलवामा और एक कपवारा। हमें 3 मेडल मिले। हमारे एसीएस श्री विवेक भारद्वाज जी यहाँ मौजूद थे जी, मैं था, डीसी साहिबान थे, हमारे डीटीओ साहिबान थे और एसटीओ थी। हमने यहाँ एक बड़ा फंक्शन था आज 24 को, जैसे आपको पता है जी। आज वर्ल्ड टीबी डे है, उसी पे एक ये फंक्शन था जहाँ हमारे ऑनरेबल मंत्री जी श्री मनसुख मांडविया जी और एमओएस श्री भारती पवार जी, उन्होंने ये मेडल हमें दिया जो हमारे एसीएस सर ने रिसीव किया, और हम भी वहां प्रेजेंट थे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खुशाइन बात बता दी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अब हमारे पास है, जैसा कि आपने आज ट्वीट भी देखा होगा, जो हमारे मतलब मरकजी वजीर है सेहत के मनसुख मांडविया साहब, उन्होंने कहा कि 2025 तक उन्होंने टारगेट दे दिया कि 2025 तक हम अपने मुल्क को बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस फ्री बनाएंगे। तो बाकी जो हमारे अजला है, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? जो वर्ल्ड का है उनका है 2030 जी, 2030 फ्री टीबी फ्री हो जाएगा। वर्ल्ड ने एक ये रखा है, एक मार्क रखा है, लेकिन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने 25 में ही कहा कि हम इंडिया में टीबी को ये एलिमिनेट करेंगे। तो आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम 25 से पहले ही करेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है और विद इन शॉर्ट ये इसी 25 से पहले ही इंशाल्लाह यहाँ हम एलिमिनेट करेंगे टीबी को। लोगों का क्या पैगाम है आपका आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? लोगों का यही पैगाम है कि अगर किसी को सिम्टम्स लगे, हमारे हर एक जिला लेवल पे, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन पीएचसीज पे भी ये टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, या डॉक्टर को अपने आप को दिखा सकते हैं। और उसके बाद या अगर किसी को लगे कोई खांसी हो पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, परसिस्टेंट कफ, हाई इवनिंग राइज ऑफ फीवर हो, वेट लॉस हो, उसको जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए टीबी के लिए। और टीबी अब वो नहीं रहा कि टीबी इज क्योरेबल नाउ। हम अगर कोई अर्ली ट्रीटमेंट होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, तो पूरा उसके विदाउट कॉम्प्लिकेशन वो ठीक हो जाएगा जी। और इसलिए यही गुजारिश रहेगी, जो ही कुछ लगे तो इमीडिएटली अपने आप को अस्पताल लाए, अपना जांच कराए, ताकि टीबी से बचे। डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से आपने हमें जानकारी दे दी और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि डॉक्टर जावेद मलिक साहब अर्ली डिटेक्शन के हवाले से डायरेक्टर साहब ने भी बात की, हम चाहेंगे थोड़ा सा और आप बता देंगे इस हवाले से। बिल्कुल सही आपने पूछा कि सबसे पहले एट द अर्लीस्ट हमें जब पेशेंट ये लेके आता है सिम्टम्स, जैसे थूक के साथ खून आना, खांसी जो मोर देन 2 वीक्स परसिस्टेंट कर रही हो, या एक्सरे में कोई ऐसा टीबी का निशान हो, तो सबसे पहले आपको स्प्यूटम का टेस्ट करवाना चाहिए। ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है जी। इमीडिएटली वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, लेकिन एक जरूरी सवाल ये है कि अब जो दवाई वगैरह है, डोजेस वगैरह जो है, वो दवाई दी जाती है, मतलब 6 मंथ कोर्स है। ये छु माजीवा वुचने कि अगर कस ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत गई शहरतन दितुक तमिस दवा, अगर तम अड़वती त्रुव
چونکہ لنگس تہ ونو یہ گۄڈنیتھٕے چھُ یہ ٹی بی آسان اگر یہ برابر پتہ واریاہس ٹائمس 6 2 ؤرین 3 ؤرین 4 ؤرین یہ ما اللہ تعالیٰ رچھن پتہ بدل کُنہِ بڑِ دادی شکل اختیار کران یہ ٹوبرکلوسس خدا رچھن کینسرس من مبتلا ہیکان سپدِتھ بالکل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ امپاٹنٹ چیٖز چھُ کہ یُس زن بہٕ گُزٲرِش کرٕ سارنٕے بوزن والٮ۪ن کہ ییٚمہِ ساتہٕ دوا چھُ فری یِوان گورمنٹ کی طرفہٕ فری دوا ڈاٹس انڈر ڈاٹس یہ 6 رٮ۪تن کوٚر یوٗجؤلی کیٛاہ چھِ گژھان واریاہ پیشنٹ چھِ یہِ کران کہ تم چھِ دوا اڑوتی تراوان فرق گئی تۄہہِ سۭتۍ اوس خوٗن یِوان ژاس گئی ٹھیٖک تپ گوٚو ٹھیٖک یِم چھِ تراوان 2 رٮ۪تۍ 3 رٮ۪تۍ مگر سُہ چھُنہٕ ہرگز کرُن اتھ چھِ لگان کم از کم اگر سینسٹو کیس آسہِ ڈرگ سینسٹو ٹی بی 6 رٮ۪تھ چھِ اتھ لگان مختصرن میسیج مختصر چھِ میسیج کہ ییٚمہِ سۭتۍ گۄڈنیتھ اگر ژاس یی تھۄکہِ سۭتۍ خوٗن یی وزن آسہِ کم گژھان ڈاکٹرس نِش گژھُن ٹی بی یُک ٹیسٹ کرناوُن اگر ٹی بی یُک ٹریٹمنٹ شروع کوٚر ڈاکٹرن سُہ چھُنہٕ اڑوتی تراوُن کینٛہہ امہِ سۭتۍ چھُ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی گژھان تہٕ کمپلکیشن ہیٚکان گٔژھِتھ بیٚیہِ چھُ باقین فیملی ممبرن تہِ ٹی بی یُک خطرٕ بالکل ہی گژھان تہجینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا میسج کیا رہے گا میرا میسج بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح سیم رہے گا جب بھی پیشنٹ کو کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہو یا اس کو خون بلغم کے ساتھ خون آتا ہو یا اس کو لگا کہ مجھے وزن گھٹ رہا ہے یا اس کے گھر میں کسی نے دوائی کھائی ہے جس کو ہم کہیں گے ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹ ہے یا کسی آفس میں اس کے ساتھ کوئی ہے جس کو یہ ہے اس کو جلد سے جلد ہمارے ڈیزگنیٹڈ مائکروسکوپک سینٹر ہیں ہمارے 15 ڈیزگنیٹڈ مائکروسکوپک سینٹر ہیں گاندربل اور سری نگر میں یہاں آئیے ہمارے پاس ہم ان کو ٹیسٹ تھوک کا ٹیسٹ کریں گے ہم ان کو سی بی نیٹ کی جانچ کریں گے ہمارے پاس سی بی نیٹ ہے ہمارے پاس ٹرو نیٹ ہے اس سے ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا اس سے ہمیں ڈرگ سینسٹو اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ہمیں اکارڈنگلی ہم اس کو دوائی پھر دیتے ہیں آپ کا کیا میسج رہے گا آخر پہ ڈاکٹر ادفر یاسین کا؟ جی میرا میسج اب عوام سے یہی ہے کہ جو بھی ہمارے کیورڈ کووڈ پیشنٹس ہیں ہم نے اس وقت یہ بھی سٹارٹ کیا ہے سارے کیورڈ کووڈ پیشنٹس کو ہم ٹی بی کی جانچ کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کچھ نیگلیکٹ نہ ہو تو ان میں بھی ہم اسکریننگ کریں ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ ان میں یہ ایڈ آن انفیکشن تو نہیں ہوا ہو کیونکہ لوگ ہیلتھ سینٹر پہ یا ہمارے پاس یا ہاسپٹلس میں نہیں جا پائے تو اس کی بھی ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں اور یہی جیسے ڈاکٹر جاوید صاحب نے یا ڈاکٹر تہجینہ جی نے بولا کہ کھانسی وزن کا گھٹنا بھوک نہ لگنا یہ سب سمٹمز اگر ہوں تو اس میں ہچکچانا نہیں ہے نہ شرمانا ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے اگر علاج نہیں کریں گے تو لا علاج ہو سکتی ہے جی ڈاکٹر ادفر یاسین قادری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ڈاکٹر تہجینہ جمیل صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے دوردرشن کیندر سری نگر کو آپ نے اپنا ٹائم دے دیا ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ پروگرام دیکھ کے ہم اسی نتیجے پہ پہنچے زکت گۄڈنِچ کتھ کہ اگر کٲنٛسہِ سمٹمز آسن سورُے أتی ترٲیِتھ گۄڈٕ کَرُن ٹیسٹ تہٕ دوٚیِم کتھ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ ڈِٹیکٹ گوٚو تٔمِس یُس کورس چھُ 6 رٮ۪تن سُہ برابر استعمال کرُن تِتھے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲب وَنہِ تاکہ یہ لۄکُٹ دود بنہِ نہٕ خۄدا رٔچھِن بوٚڑ دود چونکہ یہی دعا ہے آج کے دن کہ 2025 جو ہے اس سے پہلے ہی یہ جو ہماری مطلب ہمارا خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر ہو جائے اس میں ہم سب کامیاب ہو جائے اور آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ ناصر